అందరికీ నమస్కారం. सभी दिव्यात्माओं को ब्रह्मश्री तटवर्ती राघवराव गारू जी का नमस्कार। ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले परम गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को एक बार धन्यवाद कहते हैं। మనం గత 12 సెషన్స్ నుంచి ఒక విషయం మీద చెప్పుకుంటున్నాం. हम पिछले 12 एपिसोड से एक विषय के ऊपर डिटेल में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ఈ రోజు 13వ ఎపిసోడ్. आज यह 13वां एपिसोड है। ఏమిటంటే ఆ టాపిక్ వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి అన్న దాని మీద. यह विषय विकृति, प्रकृति और संस्कृति नाम का है। इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ఈ రోజు ఇంకొక విషయం మీద మనం చెప్పుకుందాం. आज हम एक और विषय के ऊपर विस्तार पूर्वक समझ प्राप्त करेंगे। వీటన్నిటినీ కనుక మనం జాగ్రత్తగా విన్నట్లయితే इन सभी बातों को यदि हम श्रद्धा पूर्वक सुनने से మనల్ని మనం ఎంత సరి చేసుకోవాలో, अपने आप को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, మనలో ఎంత మార్పు తెచ్చుకోవాలో, हमें कितने बदलाव लाने हैं, మనం ఎంత ఎదగాలో, हमें कितना आगे बढ़ना है అన్నది తెలుస్తుంది. वो हमें समझ में आ जाएगी। ఇంకేతంటే ఎవరికి వారు సహజంగా జీవించడం అన్నది మామూలే. क्योंकि अपने आप से स्वयं से रूटीन जीवन जीना यह सहज बात ही है। కానీ తన జీవితంలో లోపాలు సరి చేసుకుంటూ ఎదగడం అన్నదే ఎవరైనా చేయవలసింది. लेकिन अपने जीवन की खामियों को दूर करते हुए जीवन जीना ही सभी लोगों को जीना चाहिए వారే గొప్పవారు. और वे ही महान व्यक्ति है। పత్రి గారు ఏం చెప్తారంటే, पत्री जी हमेशा यह बात कहते हैं, తప్పులు చేయని వాడు గొప్పవాడు కాదు, जो भूल नहीं करते हैं वो महान व्यक्ति नहीं है, తప్పులు సరి చేసుకునేవాడే గొప్పవాడు అంటారు ఆయన. जो अपनी भूलों को सुधारते हैं वे ही महान व्यक्ति हैं। అంచేత ప్రతి ఒక్కరూ నా తప్పులు ఏమిటి, నేను వాటిని ఎలా సరి చేసుకోవాలి అని చూసుకుని इसीलिए सभी लोगों को अपनी भूलों को जानकर उन्हें खोजकर उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करते हुए వాటిని సరి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. उन्हें पूरी तरह से ठीक करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। సహజంగా అందరూ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఎదటి వారిలో లోపాలు చూస్తూ ఉంటారు. सहज रूप से इस दुनिया में सभी लोग दूसरों की खामियां ढूंढते रहते हैं, కానీ ఇతరుల లోపాలు చూడడం వల్ల కానీ వాటి గురించి మనం ప్రస్తావించడం వల్ల కానీ ఏ ప్రయోజనం లేదు. लेकिन औरों को भूल खोजने से अथवा उनके ऊपर प्रतिक्रिया देने से कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। తనలో లోపాలు, తనలో తప్పులు చూసుకుని వాటిని సరి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. अपने भीतर जो भूल खामी है उसे ढूंढते हुए उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। అసలు నేను ఇప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాను, प्रस्तुत समय में मैं कौन सी स्थिति में हूँ నేను ఏ స్థితికి చేరుకోవాలి, और मुझे किस स्थिति तक आगे जाना है, దానికి నేనేం చేయాలి, और उसके लिए मुझे क्या करना है।
అని ఆలోచించి इस बात को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए దానికి అనుగుణమైన ప్రయత్నం చేసిన వాడు గొప్పవాడు. और उसके लिए जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने वाला ही महान व्यक्ति है. వాడు సరిగ్గా జీవించిన వాడు అవుతాడు. और वे ही सही ढंग से जीवन जीने वाला कह सकते हैं. అంచేత ఇప్పుడు మనం ఈ విషయం మీద ఇంకొక విషయం, ఒక పాయింట్ తెలుసుకుందాం. तो इसी बात के संलग्न में एक और मार्ग से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे. ఏమిటంటే తమో గుణంలో రజో గుణంలో ఉండడం అన్నది వికృతి. तमोगुण में रजोगुण में रहना यह विकृति है. తమో గుణం రజో గుణంలో ఉండడం అన్నది వికృతి. तमोगुण और रजोगुण में रहना यह विकृति है. అంటే ఇది సృష్టి విరుద్ధమైంది అన్నమాట. मतलब ये सृष्टि विरुद्ध कार्य है. అలాగే సాత్విక గుణంలో ఉండడం అన్నది ప్రకృతి. उसी तरह से सात्विक गुण में रहना यह प्रकृति है. అంతేకాదు इतना ही नहीं, వీటికి మించి నిర్గుణంలో ఉండడం అన్నది సంస్కృతి. इनसे बढ़कर निर्गुण में रहना यह संस्कृति है. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను, తమో గుణం రజో గుణంలో ఉండడం అన్నది వికృతి. फिर से पुनरावर्तित किया जा रहा है. तमोगुण और रजोगुण में रहना यह विकृति है. సాత్విక గుణంలో ఉండడం అన్నది ప్రకృతి. सात्विक गुण में रहना यह प्रकृति है. వీటికి మించి నిర్గుణంలో ఉండడం అన్నది సంస్కృతి. इनसे बढ़कर निर्गुण गुण में रहना यह संस्कृति है. ఎందుచేతనంటే ఎవరైతే తమో గుణంలో కానీ రజో గుణంలో కానీ ఉంటారో వారి ప్రవర్తన ప్రకృతికి విరుద్ధంగానే ఉంటుంది. क्योंकि जो लोग तमोगुण में रजोगुण में रहते हैं उनका प्रवर्तन प्रकृति से विरुद्ध रहता है. తప్పులు చేస్తారు, పాపాలు చేస్తారు. इस तरह के लोग भूल करते हैं और पाप कृत्य आचरण में लेते हैं. వారు దాని యొక్క ఫలితం జీవితంలో అనుభవిస్తారు. और इनका फल को जीवन में वो प्राप्त करेंगे. అంతులేని దుఃఖానికి లోనవుతారు. अनंत दुखों के शिकार हो जाते हैं. ఈ తమో గుణము రజో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ये तमोगुण और रजोगुण में रहने वाले ఇతరులను కష్టపెడతారు, నష్టపెడతారు. दूसरों को तकलीफ में डालते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं. తాము కూడా కష్టాలు పాలవుతారు, నష్టపోతూ ఉంటారు. और वे स्वयं भी नुकसान प्राप्त करते हैं और तकलीफ में गिर जाते हैं. ఇలాంటి వారి వల్ల ఎవరికీ లాభం ఉండదు, వారికి కూడా లాభం ఉండదు. इस तरह के लोगों की वजह से किसी को भी लाभ प्राप्त नहीं होता है अथवा वो स्वयं भी लाभ प्राप्त नहीं करते हैं. ఇది పూర్తిగా వారికి నష్టం కలిగించే గుణాలే. यह पूरी तरह से उनको नुकसान पहुंचाने वाला गुण ही है. ముఖ్యంగా తమో గుణ లక్షణం ఏమిటి అంటే బద్ధకం. मुख्य रूप से तमोगुण का लक्षण आलस है. వారికి ఏ పని చేయాలని ఉండదు. उनको किसी भी तरह का कार्य करने की इच्छा नहीं होती है. ఎంతసేపు వారి పని ఏంటంటే ఖానా పీనా సోనా. उनका काम सिर्फ खाना पीना और सोने तक ही सीमित रह जाता है. అంచేత
ఇంకా వేటి మీద వాళ్ళకి దృష్టి ఉండదు. इसीलिए दूसरे कार्यों के प्रति उनकी दृष्टि नहीं रहता है। వారి స్వార్థమే వారిది. उनका स्वार्थ ही उनको प्रिय होता है। వారు బాగుంటే చాలు. वे सही रहते हैं, खुश रहते हैं, इतना ही उनके लिए पर्याप्त है। ఇతరుల గురించి ఆలోచించరు. वो औरों के विषय में नहीं सोचते हैं, వాడి సుఖమే చూసుకుంటాడు. वो उनका सुख ही देखते हैं। ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే తమో గుణం వల్ల. यह सब तमोगुण के वजह से ही होता है। ఈ- ఎవరైనా సరే ఈ తమో గుణాన్ని అధిగమించాలి. किसी को भी इस तमोगुण को पार करके आगे जाना है। ఆ బద్ధకం వదలాలి. वो आलसीपना उसे त्यागना होता है। ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మనమంతా కూడా 4 గంటలకల్లా లేచి జూమ్లో పాల్గొంటున్నాం. अभी हम सब सुबह 4 बजे से ही उठकर इस ध्यान कार्यशाला में उपस्थित होते हैं। కానీ చాలా మందికి ఇలా 4 గంటలకు లేచి ధ్యానం చేయాలని ఉంటుంది. लेकिन बहुत से लोगों को इसी तरह से सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करने की इच्छा होती है, కానీ వారికున్న ఈ కొద్దిపాటి తమో గుణ లక్షణం వల్ల లేవలేకపోతాడు. लेकिन उनके पास यह स्वल्प रूप से जो तमोगुण भी उपस्थित है, उसकी वजह से वे उठ नहीं पाते हैं। మళ్ళా అలారం పెట్టుకుంటారు, वे अलार्म भी लगाते हैं, లేస్తారు, उठते भी हैं, కానీ మళ్ళా పడుకుంటారు. लेकिन फिर से सो जाते हैं। ఎంచేతంటే ఆ లక్షణం కొద్దిగా వాళ్ళలో ఉండడమే. यह उनके अंदर लक्षण होने की वजह से ही हो रहा है। ఆ లక్షణం కొద్దిగా ఉండడం వల్ల. यह लक्षण थोड़े मात्रा में भी होने से यह होता है। అంచేత మరి ఈ ధ్యానం చేసి మరి పొందే లాభాలు వారు కోల్పోతూ ఉంటారు. इसीलिए वे ये ध्यान करके ये लाभ जो प्राप्त करने हैं वो नहीं कर पाते हैं। ఇంచేతంటే మనము ఏం చెయ్యాలనుకున్నా చెయ్యగలగాలి. क्योंकि हमें जो भी काम करना है, करना चाहते हैं, उसे हमें करना है, पूर्ण करना चाहिए। లేవాలంటే లేవాలి, उठने की इच्छा है तो उठना चाहिए। పడుకోవాలంటే పడుకోవాలి. आपको सोने की इच्छा है तो सोना चाहिए। అంతేకాని మనం లేవాలనుకుని పడుకుంటే మటుకు మనం నష్టపోతాం. लेकिन हमें उठने की इच्छा व्यक्त करते हुए फिर सो जाते हैं तो हम नुकसान प्राप्त करते हैं। మనం ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే 3-4 గంటలు మరి ఆధ్యాత్మిక విషయాలకి కేటాయిస్తున్నాం. हम हर दिन सुबह ही 3 से 4 घंटा आध्यात्मिक विषय के लिए हम समय निकालते हैं। ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అంటే ఆత్మ విషయాలు. आध्यात्मिक विषय मतलब आत्मा के संलग्न के विषय। ఇంచేతంటే మనం అందరము ఆత్మలము. क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। ఈ బద్ధకం ఉంటే ఆత్మ లాభాలు మనం పొందలేం. ये आलसी वृत्ति की अगर होता है तो हम इस तरह के लाभों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ఎంతసేపు దేహానికే మనం ప్రాముఖ్యం ఇస్తే మరి ఆత్మకి ఏం చేయగలం మనం? हमेशा हम शरीर को ही प्रामुख्यता देंगे तो आत्मा के लिए हम क्या कर पाएंगे? ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది శరీరాన్ని సుఖపెట్టడానికి రాలా. हम इस धरती पे शरीर को सुख देने के लिए नहीं आए हैं। ఆత్మలమైన మనము ఆత్మోన్నతి కోసం వచ్చాం.
आत्मा स्वरूप, ऐसे हम आत्मा की उन्नति के लिए आए हैं, ఆత్మ జ్ఞానం పొందడానికి వచ్చాం. आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं. ఆ పని చేయగలిగిన వాడే గొప్పవాడు. यह काम करने वाला ही महान व्यक्ति है. నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ఎవరైతే ఇలా ఉదయాన్నే 4 గంటలకి లేచి ధ్యానం చేస్తారో, జ్ఞానం పొందుతారో, వాళ్ళు వారి జీవితాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకున్నవారు. जो लोग इस तरह से सुबह 4 बजे उठ कर के ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही अपना जीवन को पूरी तरह से सद्विनियोग करते हैं, ऐसा कह सकते हैं. నిజంగా వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు. निश्चित रूप से वे लोग बहुत नसीब वाले हैं. ఇంచేతంటే ఈ విషయం మనకిప్పుడు తెలీదు. क्योंकि यह विषय अभी हम समझ नहीं पाएंगे. మనం ఎప్పుడైతే ఈ శరీరాన్ని వదులుతామో, जब हम यह शरीर को छोड़ देते हैं, అంటే చనిపోతామో, मतलब हमारी मृत्यु हो जाती है, మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది हमें तब ये बात समझ में आती है, ఈ దేహం నేను కాదు అని, यह शरीर मैं नहीं हूँ, నేను ఆత్మ అని. मैं आत्मा हूँ. అక్కడ అర్థమవుతుంది वहां पे आपको यह बात समझ में आता है, నేను ఏం చేసుకున్నాను मैंने क्या कर लिया है. అని ఆలోచిస్తే यह सोचते हैं तब ఏమీ చేయలేదన్నది అర్థమవుతుంది. कुछ भी ना करने की विषय समझ में आ जाती है, అప్పుడు అర్థమైన ప్రయోజనం లేదు. और तब समझने के पश्चात भी कोई उपयोग नहीं है. అంచేత ఈ బద్ధకం అన్నది మనందరికీ శత్రువు లాంటిదే. इसीलिए यह आलसी वृत्ति हम सबके लिए शत्रु ही है. మనం దాన్ని వదలాలి. हमें इसे छोड़ना है, ఆ శత్రువుని దూరం చేయాలి. हमें उस शत्रु को दूर करना है. అంచేత మనం అనుకున్నట్టు మనం జీవించగలగాలి. इसलिए इस तरह से जैसे हम सोचते हैं वैसा हमको जीना चाहिए. మనం 4 గంటలకి జూమ్‌లోకి రావాలి అంటే రాగలగాలి. हम 4 बजे जून में आना चाहते हैं तो आना चाहिए. వాడే నిద్రని జయించిన వాడు. वे ही नींद को जीतने वाला है, అంతేగాని రాత్రంతా నిద్రపోకుండా ఉన్నవాడు కాదు. इतना ही है, लेकिन पूरी रात जागने वाले नहीं हैं. తను నిద్రపోవాలంటే నిద్రపోవాలి, లేవాలనుకుంటే లేవాలి. वे अगर सोना चाहते हैं तो सोना चाहिए, उठना चाहते हैं तो उठना चाहिए. ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలంటే అన్ని గంటలు నిద్రపోగలగాలి. जितना घंटा सोना चाहते हैं उतना ही घंटे वो नींद को ले सकते, ऐसा होना चाहिए. వాడే గుడాకేశుడు. वे ही गुड़ाकेशा कहा जाता है. అంచేత మనమంతా ఆ రకమైన స్థితికి ఎదగాలి. तो इसलिए हम सब उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए. అంటే తమో గుణాన్ని అధిగమించాలి. मतलब तमोगुण को वश में लेना चाहिए, मतलब उनके उपार करना है. బద్ధకం నుంచి బయటపడాలి. आलस प्रवृत्ति से बाहर निकलना है. అప్పుడే మనం చాలా గొప్పవాళ్ళ కింద లెక్క. तभी ही हम महान व्यक्तियों में हमारी गणना होती है. అంచేత ఇది బాగా బాగా తెలుసుకోవాలి. इसलिए इस विषय को गंभीरता पूर्वक समझना है. మానవుడికి ఇది సృష్టి విరుద్ధమైన లక్షణం. मानवों के लिए यह लक्षण सृष्टि विरुद्ध है.
ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తమో గుణానికి ఉదాహరణ दूसरे उदाहरण के रूप में बताते हैं तमोगुण के बारे में। రామాయణంలో కుంభకర్ణుడి గురించి చెప్పుకోవచ్చు మనం. रामायण में कुंभकर्ण के बारे में बता सकते हैं। తమో గుణానికి ప్రతీక కుంభకర్ణుడు. तमोगुण का प्रतीक कुंभकर्ण है। ఆయన 6 మాసాలు పడుకుంటాడు, 6 वे మాసాలు తింటాడు. वे 6 महीने खाते हैं और 6 महीने सोते हैं। అంతే తప్ప ఇంకే పని ఉండదు. इतना ही है, दूसरा उनको कोई और काम नहीं होता है। మనం అలా ఉండకూడదు. हमें ऐसा नहीं रहना है। అంతకన్నా గొప్ప స్థితిలోకి మనం చేరుకోవాలి. हम उनसे महान स्थिति तक पहुंचना है। మరి ఈ విషయాలు చెప్పడానికే రామాయణంలోని పాత్రలన్నీ మరి ఆ వాల్మీకి మహర్షి మరి చెప్పడం జరిగింది. तो इनके पात्रों के द्वारा ही वाल्मीकि महर्षि ने यह विषय हमें बताने का प्रयास किया है। అంచేత ఈ తమో గుణంలోంచి మనం బయటపడదాం. इसलिए यह तमोगुण से हमें पार जाना है। ఈ తమో గుణంలోంచి మనం బయటపడాలి అంటే 2 పనులు ఖచ్చితంగా చేయాలి. इस तमोगुण से बाहर जाने के लिए हमें 2 काम निश्चित रूप से करना है। ఖచ్చితంగా మనం తీవ్ర ధ్యాన సాధన చేయాలి. निश्चित रूप से हमें तीव्र ध्यान साधना करना है। అది ఇప్పుడు మనం అంతా చేస్తున్నాం. वो अभी हम सब कर रहे हैं। నేను అందరినీ కూడా గమనిస్తున్నాను. मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ। అందరూ 4 గంటలకల్లా ధ్యానంలో కూర్చుంటున్నారు. सभी लोग 4 बजे पे ही ध्यान में बैठ रहे हैं। ఓకే చెప్పినప్పుడే లేస్తున్నారు. जब ओके बता बोल रहे हैं, बता दिया जा रहा है, तभी ही उठ रहे हैं। 2:30 గంటలు కూర్చుంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి అసలు కూర్చున్నట్టుగానే లేదు. 2.5 घंटे तक वो बैठ रहे हैं, मतलब वो लोग बैठे हैं ऐसा उनको महसूस ही नहीं होता है। అది సరైన ధ్యానం అంటే. यही सही ध्यान है। అంచేత ఈ తీవ్ర సాధన అంటే గంటలు గంటలు తేలిగ్గా కూర్చోగలగాలి. घंटों तक आराम से आसानी से बैठना ही तीव्र साधना कह सकते हैं। అంతేకాదు సాత్వికమైన శాకాహారం తీసుకోవాలి. इतना ही नहीं, सात्विक युक्त आहार को ही सेवन करना है। ఇంచేతంటే ఎంత ధ్యానం చేసినా ఆహార నియమాలు పాటించకపోతే మనం ఈ పనికిరాని గుణాలు అధిగమించలేం. कितना भी ध्यान करने के पश्चात भी यदि हम आहार नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें जो अनावश्यक गुण है उसके हम जीत नहीं सकते, उसे पार नहीं जा सकते। అంచేత మరి మనం ఈ 2 పాటిస్తూ పత్రి గారు చెప్పినటువంటి 2 इस तरह से यह दोनों बात पत्री जी ने जो कहा है उनका हम आचरण करेंगे। ఈ పనికిరాని తమో గుణము రజో गुणము అధిగమిద్దాం. हमें जो उपयोग में नहीं है, उपयोगकारी नहीं है, इस तरह का तमोगुण और रजोगुण को हम पार करके आगे बढ़ जाएंगे। ముందు సాత్విక గుణంలోకి వద్దాం. पहले हम सात्विक गुण में आ जाएंगे। ఖచ్చితంగా మనం సాత్విక గుణంలోకి రాగలిగితే ఎంతో లాభం పొందుతాం. निश्चित रूप से सात्विक गुण में रहने से हम अनंत लाभ तो प्राप्त कर सकते हैं। చేత ఏమిటి అంటే మరి మిగతా విషయాలు మనం రేపు చెప్పుకుందాం. तो बाकी के विषय हम कल फिर से बताएंगे। చేతంటే రజోగుణం అంటే ఏమిటి, సాత్విక గుణం అంటే ఏంటి, నిర్గుణం అంటే ఏంటి,
అన్నది దాట్లి గురించి కూడా కొంత మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. అంచేత ఆ విషయాలు మనం రేపు చెప్పుకుందాం. तो तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण और निर्गुण क्या है, विस्तार पूर्वक उसे जानने की आवश्यकता है, वो हम कल चर्चा करेंगे। మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చి మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. तो यह मौका देने के लिए आप सभी दिव्यात्माओं को धन्यवाद दिया जा रहा है। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ. थैंक यू। చూడు, హిందీ వాళ్ళు Yes, yes। ఏదైనా మాట్లాడితే ఒకళ్ళిద్దరు किसी भी दिव्यात्माओं को कोई संदेह है तो हाथ ऊंचा करके हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। सुजाता बोसे अपने आप को अनम्यूट करेंगे, कृपया करके अपना वीडियो ऑन करेंगे। नमस्ते सुजाता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, साथ में अपना वीडियो ऑन कीजिए। హలో నమస్కారం సార్. చెప్పమ్మా. సార్ బాగుంది సార్ క్లాసు. తమో గుణము రజోగుణము అధిగమించాలన్నారు. సాత్విక గుణం నువ్వు నేర్చుకోమన్నారు. వీడియో ఆన్ చేయి. వీడియో ఆన్ చేయకుండా ఎలా చెప్తావమ్మా? సార్ నాకు ఈ రోజు సార్ ఫస్ట్ టైం చేసింది, వీడియో ఆన్ చేసింది, తెలియదు ఇంతకు ముందు. కంపల్సరిగా చేయాలి. చేశాను సార్. సరే, ఎవరు? బెంగళూరు సార్. సరే. సార్ మీరు మీ క్లాస్ అటెండ్ అయినాను కదా సార్ 3 రోజులు, సుజాత బోస్. సరే, వచ్చినప్పటి నుంచి మీ క్లాసులు మేము మళ్ళీ 1, 2, 3 తారీఖుల్లో అయిన క్లాసులన్నీ రాసుకున్నాను సార్. నేను చాలా బాగున్నాయి సార్, క్లాసులు అంతా చాలా బాగున్నాయి సార్. అమ్మగారి క్లాసులు విన్నాను, చాలా బాగుంది. రైలు వీడియో ఆన్ చేసి కూర్చోమ్మా. ఓకే సార్. అంతేగాని మనం నిర్లక్ష్యంగా కూర్చోకూడదు. లేదు సార్, వీడియో ఆన్ చేసుకున్నది ఎట్లా అని ఈ రోజు చూసినాను సార్, తెలీదు ఇంతకు ముందు. అదే రోజు 4 జాయిన్ అవ్వు. 4:30కి జాయిన్ అయ్యా సార్. 4 అది సార్ ప్రయత్నం చేస్తాను సార్. 4 ఈ వయసులో కూడా బతకం ఏంటమ్మా? లేదు సార్, లేదు. 3:30 కల్లా లేవడం, స్నానం చేయడం, కూర్చోవడం. ఓకే సార్. నువ్వు స్నానం చేస్తే నీ బద్ధకంతో వదిలిపోద్ది. అవును సార్, అవును సార్. కష్టమైనా సరే బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళు. తప్పకుండా సార్. ఇంకేటమ్మా, నువ్వు ఏదో కుర్రోళ్ళు వాళ్ళు అంటే లేవలేకపోయారంటే అర్థం ఉంది. నువ్వెందుకు లేవలేవు? లేస్తాను సార్, తొందరగా పడుకొని తొందరగా లేస్తాను సార్. మన ఈ దురలవాట్లు పోగొట్టుకోకపోతే ఇంకెందుకమ్మా మనం? అవును సార్, ఈ రోజు అదే చెప్పారు మీరు. అదే చెప్పారు సార్. మనం ఎప్పుడు లెగాలంటే అప్పుడు లెగాలి, ఎప్పుడు అవును సార్. పడుకోవాలంటే అప్పుడు పడుకోవాలి. అవును సార్. అంతేగాని పడుకోకుండా ఉండడం కాదు పిచ్చోళ్ళు. అది మన కంట్రోల్లో ఉండాలి. అవును సార్. మన జీవితం, మన శరీరం అవును సార్, మన చేతిలో ఉండాలి. అర్థమైందా? అవును సార్. ఓకే సార్. లేదు అంటే నీకు అర్థమైపోతుంది కదా లేవలేకపోతున్నానని. లేదు సార్, ఇంతకు ముందు 14 అదే సంవత్సరం నుండి 5 గంటలకి లేసి ధ్యానంలో కూర్చునే ఆ, వాళ్ళం సార్. ఇది కదా 4 గంటలు ఉండే. అదే సార్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? లేస్తాం సార్. ఇప్పుడు ఇంకా తప్పకుండా లేస్తాం సార్. అది రేపు చూస్తాను నిన్ను. చూడండి సార్. సరే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్. సరే, గీతా మేడం మాట్లాడు. गीता जी अपने आप को एडमिट करेंगे। नमस्ते गीता जी। नमस्ते, आत्मवंदन तटवर्ती सर, राघराव सर। नमस्ते चिरंजीवी सर। 13 एपिसोड हो गया। आप प्रकृति विकृति और संस्कृति लेवल स्थिति के बारे में इतना कुछ बताए, मैंने बहुत सब कुछ लिखे रखा है। आज का सेशन भी बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा है सर, सब भी लिखे लिया है। जरूर मैं वर्ड्स ही नहीं है, आप एवरी टाइम you have something new to say. Every episode में आप कुछ ना कुछ बता के रहते हैं, लिख के रखी हूँ, फॉलो भी करूंगी, इम्प्लीमेंट भी करूंगी मेरे लाइफ में। बहुत ही अच्छा है सर। सर कंटिन्यूसली 2.5 घंटा बैठना है या मैं उसके बाद भी हम शाम को रात को कर सकते हैं ना सर? सर రోజు క్లాస్లోకి వస్తున్నాను, మరి ప్రతిరోజు లాగానే ఈ రోజు కూడా మీరు అద్భుతమైన సందేశం ఇచ్చారు. ఈ రోజు కూడా వికృతి ప్రకృతి సంస్కృతి విషయంలో మరొక విషయాన్ని చెప్పారు. ప్రతిరోజు కొత్త విషయాలు మీరు చెప్తున్నాను. మీరు చెప్పే ఈ విషయాల గురించి నేను శబ్దాలతో వర్ణించలేను. మీరు చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని నేను నోట్ చేసుకుంటున్నాను, మరి దాన్ని నేను ఆచరించే ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తున్నాను.
మరి ఉదయము 4 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు ధ్యానం చేస్తూ నిరంతరంగా 2.5 గంటలు ధ్యానం చేయడమే అది సరిపోతుందా? మరి సాయంత్రం కూడా ధ్యానం చేయమంటారా అని అంటున్నారు సార్. ఈవినింగ్ కూడా ధ్యానం చేయండి, Yes. మార్నింగ్ సరిపోదు. Night before going to bed also. Yes, yes. Yes, yes. థ్యాంక్ యూ గీతాజీ. Also, I am observing Yes, sir. that you are not attending by 4 o'clock in the meditation. Right, sir. But as soon as I get up, I sit on meditation because it is silent meditation. No. Even though Okay. it is silence meditation, Okay. you on the Okay. cell phone and video also, Okay. and then sit. Okay, sir. Then Definitely. we are in satisfaction. Okay. Because I get up at 3, I sit for meditation. Start 3:30, I sit for meditation. Maybe- So it maybe- continue. Okay, Maybe sir. Okay, sir. do that meditation with us. Okay, sir. Okay. We Then all- I'll once again, suppose if I start by 3, again I'll break at 4 and continue Yes, with you. yes. That is important. Okay, sir. Okay. That is important. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. In the evening also, in the night also, before going to bed, Yes, you have to yes. do 1 hour, 2 hours, 3 hours. Okay. Then you can sleep. Okay, sir. Definitely. Definitely I'll follow. Thank you. Thank you, Thank you, sir. madam. Thank Thank you. Gita. थैंक यू गीताजी. Thank you. यस सर, अपने आप को अनम्यूट करेंगे. సార్ నమస్కారం సార్. ఎవరు? మాది దామరకుంట, కాటారం మండలం, భూపాలపల్లి జిల్లా. మాకు ధ్యానం పరిచయం రహీం సారు మరి పరకాల రమేష్ సారు మాకు పరిచయం చేశారు. చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది. నిన్న క్లాసు ఈ రోజు ఉన్న సార్. వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. బాబు ఆ కాయిత్య అని పేరు? కాగిత విఠల్ కాగిత. కాయితానా? ఆ, కొంచెం మీ క్లాస్ పెద్దపల్లి కూడా విన్నా సార్. చాలా బాగుంది, అద్భుతంగా చెప్పారు. ఆ రోజు నుంచే నేను మెడిటేషన్ లకు వచ్చిన సార్. సరే. ఇప్పుడు ఈ జూమ్ లో ఎప్పటి నుంచి జాయిన్ అవుతున్నావు? జూమ్ లో నిన్న నుంచి సార్. నాకు జూమ్ లింక్ రమేష్ పంపిండు. వెరీ గుడ్. నువ్వేం చేస్తావంటే అవును సార్. 4 గంటలకల్లా జాయిన్ అవ్వాలి. అవును సార్. కొంచెం బద్ధకం వదిలించుకొని అయినా. అవును సార్. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. బద్ధకం వదిలించుకుని 4 గంటలకల్లా జాయిన్ అయ్యి వీడియో ఆన్ చేయి. అవును సార్. నాకు కనపడాలి. కనపడతా సార్. అది సీరియస్ గా చేయాలి. అవును సార్. అప్పుడు మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. అవును సార్. మంచి విషయాలు మనం చెప్తున్నాం. అవును సార్. వాటిని బాగా వినాలి, రాసుకోవాలి, అవును సార్. అర్థం చేసుకోవాలి. అవును. అప్పుడు మనం ఎదగడం అన్నది ఉంటుంది. మాకు రమేష్ సార్ కూడా సాయంత్రం సజ్జన సాంగత్యం కూడా పెడతాడు. 2 రోజుల నుంచి జైన్ అయితే చాలా బాగుంది. బాబు అన్ని పాల్గొని నీకు టైం ఉంటే అన్నిట్లో పాల్గొని తప్పేం లేదు. అవును సార్. మార్నింగ్ మటుకు 4 గంటలకు లేవు. అవును సార్. రేపు చూస్తాను నేను. థ్యాంక్ యూ సార్. సరే సార్, ఇంకా హిందీ సెషన్ క్లోజ్ చేసేద్దాం. यस सर. तो हिंदी में किसी और को सुझाव नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो हिंदी सेशन को यहाँ पे हम समाप्त करने की घोषणा करते हैं. मिलते हैं कल सुबह के ब्रह्म का समय ठीक 4 बजे से. तब तक आप सबको धन्यवाद. थैंक यू.